नमस्कार बंधुगण, आपण मानक मो यूट्यूब चैनल को पुनः स्वागत। बंधु माने यही पवित्र आषाढ़ पूर्णिमा ठारू बदली जीव 6 गोटी राशिंकर भाग्य। एमानंकर भाग्य चमकवाकू जाउछि। प्रभु जगन्नाथक कृपारू माँ लक्ष्मी कृपारू एमानंकर समस्तर समस्या दूर होबाकू जाउछि। अचानक भाव धन प्राप्ति जोग एमानंक पई खोलिजिव। दुखर दिन एबे शेष होबाकू जाउछि। एही पवित्र आषाढ़ पूर्णिमा ठारू एही 6 गोटी राशि होबाकू जाउछंती भाग्यशाली। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही 6 गोटी राशि जो मानकर भाग्य खोलिबाकू जाउछि धनशाली होबाकू जाउछंती। एवं एही आषाढ़ पूर्णिमा ठारू ग्रह मानकर गोचर स्थिति किछि एपरि भावरे बदलिबाकू जाउछि जहा प्रभाव एही राशि गुड़िक होबाकू जाउछंती धनवान। एही 6 गोटी राशि मानकू मिलिबाकू जाउछि भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद। एमानंकू प्रभु विष्णु एवं माँ लक्ष्मी आशीर्वाद कारणरू सठिक समय धन लाभ हेब। आपणकर सबु ऋण करजरू आपण मुक्त हेबाकू जाउछंती। आपणकर सबु कष्ट शेष होबाकू जाउछि। माँ लक्ष्मी कृपारू आपणकर अति शीघ्र विवाह जोग मध्य खोलिबाकू जाउछि जहा व्यापार वाणिज्य मध्य उन्नति होबार बाट खोलिजिव जहाद्वारा आपणकर व्यापार वाणिज्य खूब लाभप्रद हो पारे। मनपसंदर चाकरी आपण को प्राप्ति होबार जोग खोली जाउछि। आपणक मध्य आकर्षणर क्षमता वृद्धि होब। आपण को एबठारो लोक माने पसंद करने लगे एवं सम्मान दबाकू लगे। आपणकर द्वारा करा जाइतिबा समस्त चेष्टा वर्तमान ठारू सफल होबाकू जाउछि। मात्र जेकोसी कार्य आपण आरंभ करने पूर्व आपण प्रथमे निजर गुरुजन मानक ठारू आशीर्वाद नहीं कार्य आरंभ करंतु। माँ लक्ष्मी कृपारू आपण को अजणा स्रोतरू धन लाभ हेब। परिवार तरफरू आपण को शुभ खबर मध्य प्राप्ति हेब। आपण मानकू दूर यात्रा करिवार सुजोग मध्य मिलिब। या छड़ा कार्य क्षेत्र में आपणकर नूतन बंधु सृष्टि हेबे। कोर्ट कचेरी मामलें आपणकर जययुक्त हेबे एवं आपण को शुभ खबर मध्य प्राप्ति हेब। तेबे आसंतु जानिनबा सेही राशि गुड़िक विषय जो मानकर भाग्य ए आषाढ़ पूर्णिमा ठारू बदलिबाकू जाउछि जो विषय आमे आलोचना करूछंती। तेबे बंधु माने ता पूर्व भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी निश्चित लिखि दियंतु। बंधु माने प्रथम भाग्यशाली राशि होउछंती वृष राशि। आपणकर आर्थिक स्थिति रे अनेक उन्नति हासिल हेब। आपणकर आगामी समय सुखमय होबाकू जाउछि। व्यापार वाणिज्य धन लाभ हेबार संभावना बनुछि। एही समय रे आपणकर यात्रा लाभदायक हेब। आपण जीवन रे चलिथिबा समस्त प्रकार दुख एवं कष्टरू मुक्ति पाइबाकू जाउछंती। चाकरी करुवा व्यक्ति मानक पई एही आषाढ़ पूर्णिमा परठारू समय अत्यंत शुभ रहिब। वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर गृह खुशीर वर्षा हेब। आपणकर प्रेम क्षेत्र में मध्य सफलता प्राप्त हेबे। द्वितीय राशि होउछंती मेष राशि। भगवान श्री विष्णु आशीर्वाद एही आषाढ़ पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन में समस्त प्रकार खुशी आसीबाकू जाउछि। आपण अति कठिन कठिन कार्य को मध्य सहजरे शेष करी आगकू बढ़ी चलिबे। आपणकर कार्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य अत्यधिक धन प्राप्ति हेब जहाँफल आपणकर परिवार सदस्य मानक पई आपण नूतन जिनिस मध्य किनि पारिबे। आपणक परिवार रे एबेठारू खुशीर माहौल लागी रहिब। कौनसी शुभ मांगलिक कार्य मध्य आयोजन होई पारे। आगामी समय आपणक पई अत्यधिक शुभमय होबाकू जाउछि। माँ लक्ष्मी नाम नहीं समस्त कार्य आपण को सफल आनीदेव। तृतीय राशि होउछंती सिंह राशि। एही राशिर व्यक्ति मानक उपरे भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मी कृपा दृष्टि बनिबाकू जाउछि। आपण को आपणकर जीवन में सफलतार प्राप्ति होबार जोग खोलिबाकू जाउछि। आपण को आर्थिक संकट एवं समस्त ऋण करजरू मुक्ति मिलिब। आपणक जीवन में एही आषाढ़ पूर्णिमा ठारू प्रत्येक कार्य सफलता मिलिब।
ଆପଣମାନେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଯାୟରେ ନେବାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନର ଯୋଗ ରୋଜଗାରର ରାସ୍ତା ସବୁ ଖୋଲିଯିବ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଚତୁର୍ଥୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏହି ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନର ଅପାର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପଞ୍ଚମ ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ସ୍ରୋତ ବୋହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଏହି ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଖୋଲୁଅଛି। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଘ୍ନ ନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହାକୁ ଧନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ତାହା ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅହେତୁବହେତୁ ଧନଲାଭ ହେବ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଉଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବାର ବାଟ ଖୋଜିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ସେମାନେ କଦାପି ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଘର ଏବଂ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସୁଖର ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସାଥ ଦେବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ସର୍ବଦା ବନି ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏମାନେ ଥିଲେ ସେଇ 6 ଗୋଟି ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରେ ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ସମାପନ କରି ସକାଳୁ ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ଠାକୁର ରଖିଛନ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଜଳରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ
ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଜଳରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଲେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।